Good morning, students. Today we are going to start the new lesson in Unit 4. The name of the lesson is A Village Puram. Okay, how do we used to celebrate Puram in our nearby places and in nearby villages, and what are the things that are happening in the Puram ground? All those things only we are going to see in this lesson. Okay, let's begin then. Every society consists of a group of several families, individuals. Yes, a society has its culture established over the years. The festivals, rituals, and social activities reveal the culture of a society. So, here is a beautiful description of a Puram, a representative festival of Kerala that shows an aspect of its culture. Okay, so when we are reading the lesson, we can able to get a picture how a Puram used to be in Kerala, how do they used to celebrate a Puram, that we can find out. Okay, when we are reading this lesson. So it is written, the author's name is Anita Nair, who was born in Sornoor in the state of Kerala on January 26, 1966, is an Indian English writer. Her novels The Better Man and The Lady's Coupe were translated into 21 languages. Okay, so the name of the author is Anita Nair. Okay, now we can start the lesson. So the village Puram. Mountains of bananas, hillocks of paddy, yards of jasmine, rows of glinting glass bangles, shimmery satin ribbons in rainbow hues, trinkets, toys, the call of the vendors, the mouth-watering aroma of muruk, the beat of the drums, the stamp of feet, the acrid smell of gunpowder, the heat, the dust. This is the lure of the Puram. And it is to feed this memory that I go home again and again to the Puram at the Muttasigavu. Okay, and before we are going through this lesson, in this lesson we are having so many new words, so many. Okay, so you have to underline each words when you read the lesson, and you have to write the meaning for the words in your notebook. Okay, select the words and you should write the meaning, because so many new words are there in this lesson. Okay, so first, mountains of bananas and hillocks of paddy. Hillocks means like a mountain, the paddy, the നെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ യാർഡ്സ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ. ഓക്കെ, ജാസ്മിൻ, മുല്ലപ്പൂണ്ട മാല. And rows of glinting glass bangles. Glinting, again glittering. Okay, Telangana. Glinting പറഞ്ഞാൽ തെലങ്കാന. Glass bangles. Shimmery satin ribbons. Okay, shimmery, again shimmery in the sense shining, again satin ribbons in rainbow hues. Okay, different colors, the ribbons in different colors. നമ്മൾ തലയിൽ കട്ടുന്ന റിബൺ ഇല്ലേ, അതാണ് in different colors. It's looking like a rainbow. And then trinket mean small ornaments like stud അല്ലെങ്കിൽ ഒരു nose pin അല്ലെങ്കിൽ small chain, in that small ornaments. Okay, so trinket means small ornaments. And then toys. We know that if we are going on a Puram street, we can able to see all those things, right? And then the call of the vendors, and also the call of the vendors means ഓരോരോ ഷോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കൂലേ അവരുടെ ഷോപ്പിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദേ ആർ വെൻഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, അവരിങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്, അവരുടെ സൗണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ the mouth watering aroma of muruk. Okay, and then the aroma means the smell. Okay, the tempting smell, that smell വരുമ്പോൾ തന്നെ we will feel like we have to eat the muruk. Okay, അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും മുറുക്കിൻ്റെ. then the beat of the drums, ചെണ്ടേൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമല്ലോ. and then the stamp of feet, ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന സൗണ്ട്. and then the acrid smell of gunpowder. Acrid smell means when the crackers are അങ്ങനെ ക്രാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത്, പടക്കം പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് we can feel the smell. ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നില്ലേ, that is acrid smell. and then ഗൺ പൗഡർ ഇൻ ദ സെൻസ് ആ പടക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മരുന്നിനെയാണ് ഗൺ പൗഡറിന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ ദ ഹീറ്റ്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്രാക്കേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഡസ്റ്റ്, അതേപോലെ കുറേ പൊടി ഉണ്ടാവും.
This is the lure of the Puram. Okay, so lure in the sense an attraction. These are the things that attract a person to the Puram. Okay, അത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പോവും. പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. സോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാനും വാങ്ങിക്കാനും പോകുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദീസ് ആർ ദ അട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് a Puram. And it is to feed this memory that I go home again and again. So whenever I want to go home again and again, why? Just to have a look at this പൂരം. ഈ പൂരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മേ ബി ദ പോയറ്റ് ദ അതർ ഇസ് ആൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൂരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ടൈമിലും അവിടേക്ക് വരായിരിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ പൂരം അറ്റ് ദ മുത്തശ്ശി കാവ്. സോ ആ കാവിൻ്റെ പേര് മുത്തശ്ശി കാവ്. അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടില്ല, ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ആർ ഹാവിങ് സോ മെനി ന്യൂ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഹില്ലാക്സ്, ഗ്ലിൻറ്റിങ്, ഷിമ്മറി. ഹ്യൂസ് മീൻസ് റോസിൽ വെക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് വരി ആയിട്ട് വെച്ചത്. ആൻഡ് ദെൻ വെൻഡാർസ്, ദെൻ ആക്രിഡ് സ്മെൽ, ല്യോർ. So these are the new words in this paragraph. Now moving on to the second paragraph. In the old house, we wait anxiously. A heap of paddy in a para and a lit bronze lamp is kept ready. As the distant throb of drums comes closer, the children scamper down the mango trees and rush to hide behind the adults. The gate creaks open and the Tira and Bhudan saunter in with a jangling and clanging that would awaken even the dead. I feel the familiar feel of dread wash over me as the grotesque mask comes closer. These are the faces nightmares are made of. The Tira and Bhudan are symbolic representations of the goddess who visit each home to chase away the evil spirits and bless the family. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ഓൾഡ് ഹൗസ്, നമ്മൾ തറവാടിനൊക്കെ പറയില്ല, അതാണ് ഇവിടെ ഓൾഡ് ഹൗസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി വെയിറ്റ് ആൻഷ്യസ്ലി ഇൻ ദ സെൻസ് ഈഗേർലി അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ്ലി. രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. നെർവസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ആൻഷ്യസ് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആകാംക്ഷയോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല, അതിനും ആൻഷ്യസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എ ഹീപ്പ് ഓഫ് പാഡി ഇൻ എ പറ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു വലിയ പറയൽ എന്നാൽ ഹിന്ദുസിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പൂരം ടൈമിൽ അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പറയിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിൽ പാഡി ഇൻ ദ സെൻസ് നെല്ലാണ്. ആ പറഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിൽ. ഓക്കെ, ആ പാത്രം മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിച്ചള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അതാണ് ആ പറ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് എ ലിറ്റ് ബ്രോൺസ് ലാമ്പ് എന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ച്, ലിറ്റ് ബ്രോൺസ് ലാമ്പിന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാ ലിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കത്തിച്ച് വെച്ച ബ്രോൺസിൻ്റെ വിളക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് കെപ്റ്റ് റെഡി, അത് പുറത്ത് മുറ്റത്ത് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ത്രോബ് ഓഫ് ഡ്രംസ്. ഓക്കെ, അവിടെ ദൂരേക്ക് ആ ഡ്രംസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ത്രോബ് മീൻസ് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ, ആ ഡ്രംസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ദ ചിൽഡ്രൻ സ്കാമ്പർ ഡൗൺ. ഓക്കെ, സ്കാമ്പർ ഇൻ ദ സെൻസ് ടു റൺ വിത്ത് ക്വിക്ക് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ്. വേഗം സ്പീഡ് ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ഓടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ഹൈഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മാംഗോ ട്രീസ് ആൻഡ് റഷ് ടു ഹൈഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ അഡൾട്ട്സ്. എയ്തർ അവർ മാംഗോ ട്രീസിൻ്റെ പുറകിൽ പോയി നിൽക്കും, അതർവൈസ് അഡൾട്ട്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കും. റഷ് മീൻസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് അഡൾട്ട്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് വലിയ ആൾക്കാരുടെ ബാക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഡ്രംസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ദെൻ the gate creaks open and the Tira and Bhudan saunter in with jangling and clanging that would awaken even the dead. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താവും? ദെൻ ദ ഗേറ്റ് ക്രീക്സ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരില്ലേ, ഇങ്ങനെ ക്രീക്കിന് ഒരു സൗണ്ട് വരും, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് തിര ആൻഡ് പൂതാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഹിന്ദുസിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ച് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുന്നത് പോലെ വേഷം അങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ മുഖത്തൊക്കെ വരച്ചിട്ട്
അങ്ങനെ ഒരു ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ തുണി വലിയൊരു ക്ലോത്തൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചു കൊണ്ട് വരും ഈ പൂരം ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെ. ഓക്കെ, അവരാണ് പറയുക തിര ആൻഡ് പൂതാൻ. സാന്റർ ഇൻ ദ സെൻസ് സ്ലോ ആയിട്ട് വാക്ക് ചെയ്യുക, വാക്ക് സ്ലോലി. ഓക്കെ, സ്ലോ ആയിട്ട് അവർ വാക്ക് ചെയ്ത് വരും ഉള്ളോട്ട് വിത്ത് എ ജാംഗ്ലിങ് ആൻഡ് ക്ലാങ്കിങ്. അവർ സ്ലോ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിലും അവരുടെ കഴുത്തിലും കാലിലും ഒക്കെ ഈ ചലങ്ക ഉണ്ടാവും, കുറേ മണി വെച്ചിട്ടുള്ള മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചലങ്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അതാണ് ഈ ജാംഗ്ലിങ് ക്ലാങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടും പിന്നെ ഈ ഡ്രംസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ആൾ ടുഗെദർ ഇറ്റ് മേക്ക് എ ജാംഗ്ലിങ് ആൻഡ് ക്ലാങ്കിങ് ദാറ്റ് വുഡ് അവേക്കൻ ഈവൻ ദ ഡെഡ്. സോ ആ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എണീറ്റ് വരും. അത്രയ്ക്കും സൗണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അവേക്കൻ ഈവൻ ദ ഡെഡ്. സോ മരിച്ച ആൾക്കാർ പോലും ആ സൗണ്ട് കേട്ട് എണീക്കും, അത്രയ്ക്കും സൗണ്ടിലാണ് അവർ ഉള്ളോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ദെൻ ഐ ഫീൽ ദ ഫെമിലിയർ ഫീൽ ഓഫ് ഡ്രെഡ് വാഷ് ഓവർ മീ as the grotesque mask comes closer. ഓക്കെ, സോ എന്താ അവർക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന സെയിം ആ ഫീൽ, ആ പേടി. ഓക്കെ, സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആ പേടി വരും അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. ഗ്രോട്ടസ്ക് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഗ്രോട്ടസ്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ലുക്കിംഗ് അഗ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന. ഓക്കെ, നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്. ഗ്രോട്ടസ്ക് മാസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്, ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്ലി ആയിട്ട് കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരു മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചതുപോലെ അല്ല ഒരു ആൾക്കാർ അടുത്തേക്ക് വരാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫേസസ് നൈറ്റ്മെയർസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നൈറ്റ്മെയർസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ദുർസ്വപ്നമൊക്കെ കാണാൻ പറയില്ലേ, ബാഡ് ഡ്രീംസ് ഒക്കെ വരില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഗോസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ. സോ അങ്ങനത്തെ ഡ്രീംസിൽ വരുന്ന രൂപത്തിന് ആ ഒരു ഗോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂതത്തിനൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണോ ഫേസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഫേസ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഈ തിര പൂതാനുള്ള ആ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ ഡാൻസ് കളിച്ച് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള അങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ദറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാസ്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും, വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഡ്രീംസൊക്കെ വരുമല്ലോ, അതിൽ വരുന്ന ആ ഫേസസ് പോലെ ആയിരിക്കും അവരെ കാണാൻ. അതാണ് ഇവർ പറയുക. ഓക്കെ, നൈറ്റ്മേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ വരുന്ന പേടി സ്വപ്നമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ the Tira and Pudan are symbolic representations of the goddess who visit each home to chase away the evil spirits and bless the family. Okay, so ആ തിരയും പൂതനും ആരെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ആർക്ക് പകരമാണ് വരുന്നത്? ഗോഡസ്. ഓക്കെ, ദൈവങ്ങൾ ദേവീന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഗോഡിനൊക്കെ ഗോഡസ് എന്ന് പറയാം, മെയിൽ ഗോഡിനെ ഗോഡെന്ന് പറയും, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഗോഡസ് എന്ന് പറയും. സോ ഈ ദേവീൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട്, ഓക്കെ, ആ ദേവി തന്നെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് പോലെയാണ് അവർ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ തിര അൻപൂതൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ സോ വെൻ ദേ ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു അവർ ഹൗസ് ദ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ്, ഓക്കെ, ചീത്തയായിട്ട് നമ്മളുടെ വീടിന് ചുറ്റിട്ടുള്ള ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ബേർഡ് തിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിട്ട് അത് പുറത്ത് പോകുന്നതാണ്. അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകും, അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ പുറത്തും പോകും, അവർ നമ്മളുടെ ഫാമിലിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദെൻ ഇതിലും കുറേ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ യു ഹാവ് ടു make down. Scamper, and once again I will tell you, scamper in the sense to walk slowly. Okay, to walk slowly. And then throb in the sense അതിൻ്റെ ഡ്രംസിൻ്റെ ആ സൗണ്ടാണ്, ആ വൈബ്രേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ റഷ് മീൻസ് വാക്ക് ഫാസ്റ്റർ. ക്രീക്സ് ഉണ്ട്, അത് ഗേറ്റ്. സാന്റർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഐ ടോൾഡ് യു, അല്ല, സ്കാമ്പർ മീൻസ് ക്വിക്കായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതാണ്. സാന്റർ മീൻസ് സ്ലോ ആയിട്ട് നടന്നു വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സ്കാമ്പർ to run quickly, saunter to walk slowly. Grotesque, and again grotesque meaning is strange, ugly. Okay, ugly അല്ലെങ്കിൽ frightening, അതാണ് strange, ugly, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നൈറ്റ്മെയർസ്, ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ ആൾറെഡി ടോൾഡ് യു, നൈറ്റ് വരുന്ന ആ സ്വപ്നമാണ്. ഓക്കെ, പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള ന്യൂ വേർഡ്സ്. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. ദ ഡ്രമ്മേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു ബീറ്റ് ദെയർ
Chendas, cymbals clash, and the Tira and Bhudan begin to dance. Okay, the drummers ആ ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ചെണ്ടനെ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, that is also a musical instrument. I will show you now. സി, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല, ഈ രണ്ട് കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടിങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് പോലല്ല ആ സാധനം ഇങ്ങനെ മുട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടായിരിക്കും, ഭയങ്കര സൗണ്ട്. ദിസ് ഇസ് സിംബൽ. ഓക്കെ, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ചെണ്ടേൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്രംസ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിമ്പിൾസൊക്കെ തട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഡാൻസ് ആടാനും തുടങ്ങും. തിര ആൻഡ് പൂതൻ, ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡാൻസ്. ബിഗിൻ മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടാണ്. സോ വിത്ത് ദ വിഗർ ഓഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ വിഗർ ഇൻ ദ സെൻസ് വിത്ത് ദ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്, അതർവൈസ് വിത്ത് ദ എഫേർട്ട്, വിത്ത് ദ എനർജി ഓഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളെന്താ ഈ ഗോഡിൻ്റെ പവറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുക. ഗോഡ് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർമാനൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലത്തെ ഒക്കെ. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദ എനർജി ഓഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, ആ ഗോഡിൻ്റെ ആ ഒരു പവറും ആ എനർജി ഉള്ളതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ദേ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജിറേറ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ്. സോ ഈ ട്വിസ്റ്റ് ടേൺ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുക, ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ജിറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ടു മൂവ് ഇൻ എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ടു മൂവ് ഇൻ എ സർക്കിൾ. 12 ആൾസോ സെയിം, ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൽ മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് വേർഡ്സ് റിമാർക്ക് ദ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അവരെങ്ങനെയാണ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക, തിരിഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. ട്വിസ്റ്റും ടേണും ജിറേറ്റ് 12, ദീസ് 4 വേർഡ്സ് ആർ telling about the movement of the Tira and Bhudan. Okay, both of them are moving എന്താ റൗണ്ടിൽ സർക്കിളിലാണ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ സർക്കിളിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റേസിങ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് വിത്ത് എ സ്വെർലിംഗ് ഫീറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിലത്തുള്ള ആ മണ്ണൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡസ്റ്റ് പൊടിയൊക്കെ അങ്ങനെ പറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടി പറന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു ക്ലൗഡ് ബോൾ എങ്ങനെ ആവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ. സോ ഈ പൊടി കൊണ്ട് ആ ക്ലൗഡ് ബോൾ ആവുക വിത്ത് എ സ്വെർലിംഗ് ഫീറ്റ്. സ്വെർലിംഗ് മീൻസ് അഗൈൻ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലാണ് തിരിയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടല്ല. വെൻ ദേ ആർ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജിറേറ്റ്, അതാണ് ഈ ജിറേറ്റ് 12 പറയുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ദേ വിൽ ടേൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. സോ സ്വെർലിംഗ് മീൻസ് അഗൈൻ റോളിങ് മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പൊടിയൊക്കെ അങ്ങനെ പറന്നിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ കാണും. അത്രയും ഫാസ്റ്റിലാണ് അവർ ഡാൻസ് കളിക്കുക. സോ അപ്പോൾ വെൻ ദേ സ്റ്റോപ്പ് അബ്രപ്റ്റ്ലി ദർ ഈസ് ആൻ ഇയറി സൈലൻസ് അൻറ്റിൽ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഡ്രംസ് കം അലൈവ് വിത്ത് എ പാഗൻ റിതം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. വെൻ ദേ സ്റ്റോപ്പ് അബ്രപ്റ്റ്ലി മീനിങ് അഗൈൻ ദറ്റ് മീൻസ് സഡൻ ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മാനർ. നമ്മളെന്താ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാതെ, ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്താന്ന് പറയില്ലേ. ഓക്കെ, സഡൻ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നിർത്തി പോവുക, ദറ്റ് ഇസ് അബ്രപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അബ്രപ്റ്റായിട്ട് അവർ ഒരു സെക്കൻഡ് നിർത്തും. ആ നിർത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ളും ഒരു ഇയറി സൈലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇയറി മീൻസ് ആൻഡ് അഗൈൻ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൈറ്റനിങ് ഹിപ്പി. ആ സൈലൻസ് അത് പറയുമ്പോൾ അത് സൈലൻസ് ആണ്, ബട്ട് അത് ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടാക്കും ആ സൈലൻസ്. ഓക്കെ, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ഈ ഏരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫ്രൈറ്റണിങ്. ഓക്കെ, അൻറ്റിൽ വൺസ് അത് അടുത്ത അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ആ സൈലൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത ഡ്രംസ് തുടങ്ങുന്നവരെ അവിടെ ആ ഒരു ഭയങ്കര സൈലൻറ്റ് നല്ല പേടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വിത്ത് എ പാഗൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ബീറ്റ് ദ ഡ്രം with the pagan rhythm. And again pagan means a person who believes in religion. Okay, ഇങ്ങനെ റിലീജിയൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിതമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്, അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ തന്നെ വി ആർ ഹാവിങ് സോ മെനി ന്യൂ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ മെനി വെച്ചാൽ സോ മെനി ന്യൂ വേർഡ്സ് ആർ ദേ, സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻസർ. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, what makes the Puram attractive? What makes the Puram attractive? So this is the lure of the Puram. I told you, ഇവിടെ നോക്ക് this sentence. So the lure of the Puram. So ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് മുതൽ ഇത് വരെ, the dust വരെ. Okay, ഇതൊക്കെ these are the things that make the Puram attractive. Full. So you can just mark and put a number, question number 1. This is the answer for the question, first question.
Clear? And lure means, once again I am telling you, attraction. Then second question, why do children hide behind the adults? നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ rush, ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് കണ്ടല്ലോ, rush and hide behind the adults. Rush to hide behind the adults. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ why? Because the entry of the Tira and Poodan, അവർ രണ്ടാളുടെ എൻട്രി ദറ്റ് മേഡ് ദം അഫ്രൈഡ്, അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത്, അവർ അതിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദേ ആർ ഗോയിങ് ആൻഡ് ഹൈഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ അഡൾട്ട്സ്. ഓക്കെ, അത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ യുവർ, ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ആൻസർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെസൺ. ഓക്കെ, നൗ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പാഡ് ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കണ്ടില്ലതാ, ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. Measures of paddy were given as an offering of thanks. Today it's money. The Poodan tucks the cash into the sash at his waist and turns to go to the next house to announce the coming of the Pura. Okay, and then now പണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ഈ പാഡി, നെല്ലാണ് അവർ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നെല്ലാണ് കൊടുക്കുക അവർക്ക്, അതിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട്, ഗിഫ്റ്റല്ല, ഒരു ഓഫറിങ് പോലെ, ഒരു നേർച്ച പോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ബട്ട് നവ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് മണി. ഇപ്പം നെല്ലല്ല കൊടുക്കുന്നത്, എന്താണ്, മണിയാണ്, പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂതൻ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ദേ വിൽ ടേക്ക് ദ മണി, ടക്സ് ദ ക്യാഷ്, ടക്സ് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പൈസ മടക്കിയിട്ട് ഇൻ ടു ദ ഷാസ് ഇൻ ദ സെൻസ്, നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുറേ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ, ഒരു ബെൽറ്റ് പോലത്തെ സാധനം, ഒരു പച്ച കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, ഗ്രീൻ കളർ, അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പേഴ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തതുപോലെ ആയിരിക്കും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ അതുപോലത്തെ ഒരു ബെൽറ്റാണ് അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവർ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ അത് മിസ്സായി പോവാണ്ട് അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടും ടൈറ്റായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദേ യൂസ് ടു വെയർ സച്ച് ബെൽറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദറ്റ് ബെൽറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ സ്മാൾ പേഴ്സ് ആൾസോ. സോ ദേ വിൽ ടക്ക് ദ ക്യാഷ്, പൈസ മടക്കിയിട്ട് വേഗം അവർ ആ ചെറിയ പേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇട്ടിട്ട് അവർ പിന്നെയും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്ത ഹൗസിലേക്ക് പോകും. സോ ഇവരെന്താ, പൂരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ, ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ ആണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, പൂരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദീസ് തിങ്സ്. Okay, Tira and Poodan. Clear? And then now the Puram ground sees the blossoming of many art forms, be it classical, folk or contemporary, from Kathakali to Carnatic vocal concerts to mimicry to ballad, which is the local term for a musical performance involving many costumes, songs and dancing, with a thin plot line woven to hold it all together. Artists are invited from all parts of Kerala, and each year the temple committee tries to outwit the previous committee's performance. Okay, so now അവിടെ പൂരം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡെയിലി ഓരോരോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും, കോൺസെർട്ട് ഉണ്ടാവും, ദെൻ മിമിക്രി, ബാലഡ്, നമുക്കറിയാം ഈ ഗാനമേള, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പൂരം ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ അതിൽ തന്നെ എന്താ, ഇവരൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് വിത്ത് തിൻ പ്ലോട്ട് ലൈൻ വോവൻ ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ്, അതൊക്കെ കൂടിയതാണ്. അതിലൊക്കെ ഒരു തിന്ന് ലൈൻ, ഒരു നേരിയ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടിയതാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അവർ ഈ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക. അല്ല, അതേപോലെ തന്നെ എവ്രി ഇയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കമ്മിറ്റി, ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ അവർ പറയും, അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ എവ്രി ഇയർ ദേ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അവർ ഈ പ്രാവശ്യം അവർ കുറേ ഇന്നവേറ്റീവായിട്ട് കുറേ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുന്ന അമ്പല കമ്മിറ്റി അവരെക്കാട്ടിലും അവരുടെ കൂടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുന്നത് പോലെ, അവർ ചെയ്തതെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ചെയ്യണം, അവരെ കടത്തി വെട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദേ വിൽ കം ഔട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂ ഇന്നവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ്. അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ബീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരാളെ കടത്തി വെട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ല, അതുപോലെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ബ്രിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് programs. Clear? So idil side questions. What do the Tira and Poodan represent? That I told you, they represent the goddess.
They represent the arrival of goddess into every home. And then fourth one, find out the words that describe the movement of Tira and Bhudan. That's what I told you here. Alle? That is twist and turn, gyrate and twirl. ഇതൊക്കെയാണ് with raising clouds of dust with swirling feet. This one ഇത് വേറെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, what are the many art forms which one can find in the Puram ground? Answer in your own words. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പൂരം ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവുക? സോ അതിന് ആൻസർ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഉള്ളതാണ്. സോ ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഇത് ഇത്രയും വലുതാണ്, യു ക്യാൻ മാർക്ക്, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ഫോക്ക്, കോണ്ടംപററി, കഥകളി, കർണാട്ടിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആൾ ടുഗെദർ ദേ വിൽ മേക്ക് ഗ്രാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ്. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ക്ലിയർ? So we can stop here, and remaining 3 more paragraphs and 3 more side questions are also there. But till this you are having so many new words. So take your notebook and write the heading of the lesson and then new words list. You can find out the meaning for the new words from Google or from dictionary. That's your wish, but write only English meaning, don't write Malayalam meaning. Okay, and then write answers for the side questions. First 5 side questions, and I have given the answers. I have explained the answers also. So you just do it in your notebook or textbook. That's your wish. And the rest of the lesson we can see in the next class. And if you have any doubt, you can call or send a message to me in WhatsApp. Okay, thank you children.